ਸੀਗੇ, बड़ियां उपलब्धियां हैं वो थोड़े नाल सारिਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ कुछ ਬਰੀਫ 'ਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ डिपार्टमेंट बारे दस दियाँ। सब तो पहला मैं डिस्ट्रीब्यूशन की गल कराँगा। डिस्ट्रीब्यूशन च असी काफ़ी रिफॉर्म्स लिआंदे, क्योंकि तकरीबन एक करोड़ 41 लाख बंदियां दे कोल साडी डिस्ट्रीब्यूशन च असी कणक वगैरह भेजते हाँ। तो वो जदों सरकार बदली सी यह जिहियां गल्लां आउंदियां सी भी काफ़ी लीकेज है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पिछले सरकार दे आउण तो 2 साल पहला तो ही पॉज दी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों डायरैक्शन आउंदी सी, पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं सीगी। आउंदियां ही CM साहब ने पहला डिपार्टमेंट नूं, क्योंकि ये वही टीम बैठी है जिहड़ी पिछले 4 साल तो इस डिपार्टमेंट नूं देखदी आ रही है। मैं तो 1 साल बाद आके डिपार्टमेंट ज्वाइन करिया तो उन्होंने पॉज पहला 4 जिलियां च पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया। बड़ा सक्सैसफुल मॉडल सीगा। उस तो बाद जदों साल बाद मैं ज्वाइन किया तो सारे पंजाब दे विच इहनूं लागू कर दिता। ये नाल सारे लीकेज जिहड़ी पिलफरिज सीगी या अकाउंटेबिलिटी सीगी वो सारी सैट हुई। काफ़ी बंदे जिहड़े गोस्ट बेनीफिशरी सीगे वो भी सामने आए। तो जिन्नी डिस्ट्रीब्यूशन सी सारी एंड टू एंड कंप्यूटराइज कर दी गई, कैशलैस ट्रांजैक्शन कर दी गई। डिपू होल्डर्स नूं उन्हां दियां डिमांडां रहिंदियां सी। कैशलैस ट्रांजैक्शन दे विच डिपार्टमेंट नूं बहुत नुकसान रहिंदा सीगा, क्योंकि जिहड़ा डिपू होल्डर पैसा जमा कराउंदा सीगा वो 6-6 महीने साल डिपार्टमेंट नूं आउंदा नहीं सीगा। कैशलैस ट्रांजैक्शन नाल पहलों पैसा सारा डिपार्टमेंट को आ जाता, और डिपू होल्डर की जी डिमांड सी भी सानू 2-2 3-3 साल मार्जन मनी नहीं मिलती, वो उन्हां नाल पहला ही वो अपना 50 पैसे कट के गोडाउन तो सारा माल चक्कण तो पहला पैसा जमा बैंक करवा देंगे। उस उहदे नाल ना डिपार्टमेंट नूं कोई कमी आई, ना डिपू होल्डर नूं किते घूमना पिया। तो डिपू होल्डर की जी डिमांड सी 25 तो 50 पैसे उन्होंने मार्जन मनी पर किलो वधा के की गई। उहदे नाल जिन्ने स्टेक होल्डर्स सीगे सारिਆਂ ਨੂੰ फायदा मिलिया, और सरकार ਨੂੰ काफ़ी तौर पर काफ़ी वड्डी मात्रा च बचत हुई। उहदे बाद एक साडा मैनीफेस्टो च वायदा सीगा भी असी स्मार्ट कार्ड इंट्रोड्यूस करने हैं। तो पिछले साल असी वो स्मार्ट कार्ड इंट्रोड्यूस करे। 37 लाख के करीब स्मार्ट कार्ड जिहदी 3 महीने पहला CM साहब ने शुरुआत की सी, तो तकरीबन वो 12-13 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्योंकि साडा पिछले महीने तक प्रोक्योरमेंट चलती सी, तो उस तो बाद इकोदम यदी डिस्ट्रीब्यूशन च असी तेज़ी लियांदी हुई है। तो आने वाले 15-20 दिन च असी सारी डिस्ट्रीब्यूट कर देने आ। ये नाल एक चीज़ होर देखने को मिली सी, जदों गोस्ट बेनीफिशरी पकड़े गए, नवे बेनीफिशरी आए, खास तौर पर इस पैंडेमिक ये नोट किया गया भी कुछ बंदे यह जे जिहड़े छुट गए। 1 करोड़ 41 लाख जी NFSA दे विच कैपिंग है स्टेट की, उस तो बाद भी कुछ यह जे बंदे रह गए जिहड़े वाकई लोड़वंद सीगे। उन्हां वास्ते स्टेट ने फैसला किया, CM साहब ने फैसला किया, कैबिनेट दे विच अप्रूवल मिली। 9,34,000 एडिशनल बंदियां नूं फ्री राशन देना है उस ही तर्ज पर, तो वह सारा खर्चा स्टेट आप बेयर करेगी, क्योंकि 1 करोड़ 41 लाख की कैपिंग तो बाद होर सेंटर तो सबसिडी मिलनी नहीं सी। तो तकरीबन 120 करोड़ की लागत नाल ओह 2,37,000 फैमिलीज़ नूं एडिशनली हुण सारिਆਂ ਦੇ फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। तो इस तिमाही तो उन्होंने भी राशन दिता जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तो बाद जाबता यह है भी कोई यह जिहा बंदा लोड़वंद बचेगा नहीं पंजाब दे विच जिन्हों राशन की जरूरत हो। इस तो इलावा तुसी जानते हो बड़े चैलेंजिंग साल रहा पिछला। इस पैंडेमिक खास तौर पर फूड डिपार्टमेंट्स के काम डिस्ट्रीब्यूशन के उत्ते बहुत ज़्यादा सक्सैसफुल रहे, तो सराहे भी गए नैशनल लैवल पर और रादर इंटरनैशनल लैवल पर, क्योंकि जदों इकोदम ये पैंडेमिक शुरू होया, लॉकडाउन होया, थोनू देखण नूं मिलिया होना सूरत, बॉम्बे, दिल्ली सब जगह माइग्रेंट लेबर करके किन्नियां मुश्किलां आईयां, पर पंजाब दे विच इहो जी कोई अणसुखावी घटना थोनू
कोई वड्डे लैवल ते देखण जां सुणन नूं नहीं मिली होएगी, क्योंकि फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन्ने अच्छे ढंग नाल होया। इक्को-दम सीएम साहब ने 15 लाख किट्स कर दित्तियां, जिहदे आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो कणक सारा दिता जाना सीगा, और फूड डिपार्टमेंट ने बड़ा एफिशिएंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद नाल सारिਆਂ ਨੂੰ पहुँचाया गया। तो इत्थे कोई भी लुधियाने वर्गे शहर जिथे 8-8 9-9 लाख माइग्रेंट लेबर सीगी, एक एटम बंब ते बैठे सीगे, पर कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ घटना होई नहीं वड्डी। वो इमीडिएट सारिਆਂ ਨੂੰ केटर किया गया। बहुत वड्डे लैवल ते साडे किसी भी इंपलॉय ने खास तौर पर ना कोई वर्क फ्रॉम होम ना कुछ, सब फील्ड ही रहे उस दौरान, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इन्ने वड्डे पद्धर ते चलदी सी। ते नाल दी नाल ही अप्रैल दे विच साडी प्रोक्योरमेंट चलदी पई सी। असी हर प्लेटफार्म ते साडे इंपलॉइयां ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ सेंटर गवर्नमेंट ने भी कई स्कीमां शुरू कीतियां सीगियां लोगों की भलाई लई, क्योंकि लॉकडाउन लगे हुए सीगे। PMGKY ਉਹਦੀ डिस्ट्रीब्यूशन आई, काफ़ी मौके ते अपोजिशन पार्टियां किंतु परंतु करन की कोशिश करदियां रहिंदियां सीगियां, पर तुहाडे सामने बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके नाल असी टाइम टू टाइम थोनू भी दसते रहे हैं। तो साडी PMGKY की डिस्ट्रीब्यूशन असी PMGKY फर्स्ट और सैकेंड दोनों बहुत सक्सैसफुली असी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये आत्म निर्भर भारत माइग्रेंट लेबर वास्ते सेंटर गवर्नमेंट ने एक होर स्कीम की सी, जिहदे विच 5 किलो पर मंथ कणक ते 1 किलो पर फैमिली दाल उन्होंने अनाउंस की सी। पर क्योंकि माइग्रेंट लेबर कल्ला रहिंदा है ते दाल फैमिली दे मगर 4 बंदियां दी आई सीगी, तां ओह फैमिली गिणी नहीं, रैशनल नहीं सीगा। तां स्टेट ने CM साहब ने इस मुश्किल नूं समझदे होए पर बंदा दाल बाकी जिहड़ी बचदी दाल सी असी स्टेट वल्लों डाली, नाल चीनी दित्ती उन्हां नूं, ते तकरीबन 14,14,000 किड्स माइग्रेंट लेबर नूं आत्म निर्भर भारत विच स्टेट की मदद के नाल भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये नाल एक होर रिफॉर्म्स लिआंदे, क्योंकि 1 नेशन 1 कार्ड का तुसीं सारे रौला सुनते ही हो। असी पंजाब विच बकायदा तौर पर उन्होंने लागू करिया। ਉਹਦੇ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों ही ट्रांजैक्शन शुरू कर दित्तियां। ਇਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा कंपीटिशन भी अच्छा हो गया। डिपू होल्डर्स नाल ਜਿਹੜੇ कंज्यूमर बेनीफिशरी आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ बिल्कुल हक मिल गया भी जिथों ਜਿਹੜਾ डिपू होल्डर उन्होंने सर्विस वधिया दिंदा है वो उत्थों राशन लै सकता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ तकरीबन स्टेट के अंदर अंदर 2.25 लाख ट्रांजैक्शनां अलग अलग तो होईयां। यूज़ करन नाल उहदे च मदद भी मिली, क्योंकि वो जिथों मर्जी अपना स्वाइप करके स्मार्ट कार्ड ते उहदे नाल उहदी सारे फैमिली की डिटेल आ जाती है, तो अपना अंगूठा लगा के राशन जिथों मर्जी लै सकता है। ये बेनीफिशरी नूं सहूलियत दित्ती गई ये डिस्ट्रीब्यूशन के उत्ते सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेरोज़गारी ਉਹਦੇ वास्ते भी काम किया गया। ਅਸੀਂ 7,000 ਦੇ करीबन डिपूआं ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਯੂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 987 ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਬਨ 'ਚ ਔਰ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ डिपूज के लाइसेंस दिते जाएंगे। ये भी सारा ऑनलाइन हो रहा है। प्रोक्योरमेंट दे जिहड़ी बड़ी अहम चीज़ होंदी है उहदे ते तुसीं सारे जानते हो प्रोक्योरमेंट कितनी औखी रही है पिछलियां दोनों पैंडेमिक करके। जिहड़े हैल्थ के प्रोटोकॉल सीगे उन्हां नूं भी फॉलो करना सीगा। मंडियां इक्कोदम CM साहब आप मॉनीटर करते रहे। डिपार्टमेंट ने बड़ा वधिया काम करिया जिहदी शलाघा इंटरनेशनल लैवल ते हुई और तुसी लोगों ने भी टाइम टू टाइम साडे महकमे का पिठ थापड़ी। मैं थोड़ा भी धन्नवादी हाँ। उहदे ते जिन्ने हैल्थ के प्रोटोकॉल सीगे मंडियां की चाहे गिणती वधाणी होवे, चाहे मंडियां दे विच किसान ने फसल किस तरीके लेके आनी है उहदे वास्ते पासिस का इंतजाम करना होवे, या मंडी बोर्ड वालों अंदर मंडियां दे विच की प्रबंध किए जाने चाहिए है, स्टैगर्ड प्रोक्योरमेंट हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और तुसी देखिया होना भी इन्नी वड्डी महामारी के दौरान दोनों प्रोक्योरमेंट कोई मुश्किल देखने को नहीं मिली। कणक वेले जी प्रोक्योरमेंट की गई उहदे तकरीबन 4000 मंडियां बनाई गई जिहड़ियां पैडी के सीजन च वधा के 4200 के करीब कर दित्तियां गई ताकि किसी को कोई मुश्किल आवे ना। ये सारिया चीज़ां बड़ियां सक्सैसफुली डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट की उही टीम अज
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 8 ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜੂਟ ਮਿਲਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਨੀ ਬੈਗਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਚਾਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਫੋਰਮਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰਿਫੋਰਮਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆੜਤੀਏ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਐਵਰੇਜਲੀ 213 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਵੀਟ ਔਰ ਪੈਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ 285 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦਾ 31,217 ਕਰੋੜ ਇਕਨੋਮੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁਣ 56,397 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਗਥਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਫੋਰਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, 2019 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਸਵਾ 13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੀਟ ਡੈਮੇਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 0.07 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਡੈਮੇਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬੜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਤਕਰੀਬਨ 7000 MT ਹੋਈ ਫਸਲ ਡੈਮੇਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੈਮੇਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਚੂਹੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਰਾਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ 50 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ, ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ 7,69,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਪਲੈਂਥਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਓਪਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। CCL ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 8 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਸਲ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CCL ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 8 ਹੀ ਟਾਈਮ CCL ਬੜੀਆਂ ਟਾਈਮਲੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ CCL ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ CCL ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 800-900 ਕਰੋੜ ਪਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਘੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆ। 100-200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਰੋੜ ਕੱਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ 300% ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਠੇਕੇ, ਉਹ 120 ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਬਚਿਆ, 400 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SOR ਸੀਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਗਨੀ ਬੈਗਸ 50% ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, 50% ਮਿਲਰਸ ਤੋਂ ਲਗਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਡੀ ਜੇ 100 ਕਿਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 67 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 50-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ FCI ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਚਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ PVs ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ
ਕਾਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਪ ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਣਸਾਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ 27% ਵਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਈ ਦਾਖਿਲ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਕੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਬੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈ ਦਾਖਲ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2021 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ 'ਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 2021 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੂਡ ਤੇ ਕਲਰਕਸ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ DFSO FSO ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 3-3 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ 160 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ 31000 ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ 6100 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 6100 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਲੈਣ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ RDF ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? RDF ਹੱਕ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ,
ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਆਫੀਸਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਗੈਪ 31,000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਮ ਰਫ ਫਿਗਰਸ ਉਹ ਕੋਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਪਰ ਈਅਰ, ਹਾਂ ਪਰ ਈਅਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 600 ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਸੀ। 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਆ ਗੈਪ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਐਵਰੇਜਲੀ ਅਸੀਂ 100-150 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ ਉਹ 600 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਸਟ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾ ਕੇ 600 ਕਰੋੜ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੈਪ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੈਪ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਐਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਜਾਂ 127 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ 15% ਯੀਲਡ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਣਕ ਆ ਜਾਏ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ 15% ਯੀਲਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਾਂ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ FIRਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ FIRs ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਡੀ ਪਕੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ CCL ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜੇ 800 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੇਡਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ MSP ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ MSP 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਟਰੇਡਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ CCL ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਸੀਗਾ 3 ਜਾਂ 4 ਕੇਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ CCL ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਡੀ ਚਾਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖਰਚਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਬੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇਗਾ? ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਾਰਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਟਡ ਹੈ। तो जेकर ट्रेडर करता है तो वायलेशन होती है तो कार्रवाई होएगी। जिथे तक रह गई कि जो है किस तरह टैकल करना है, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन कि जो हो सकता है कि हरियाणा का फार्मर ही आ जाए। एक क्वेश्चन हरियाणा का फार्मर आ सकता है, राजस्थान का फार्मर आ सकता है, वो लिए जो है मंत्री जी ने क्लैरीफाई किया कि असी जो है प्रॉपर प्लैनिंग करांगे। इन एनी केस ये साडी प्लैनिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल अनुसार ही होंगी है। नहीं फार्मर्स तो नहीं रोक सकते, लेकिन फार्मर्स नॉर्मली नहीं होंदा, ट्रेडर्स करते ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ FIRs ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਨਫੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ FIR ਦੇ, ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। बिल्कुल रोकांगे जी। 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਟਾਵਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਵਲ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਲਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਰ ਦੇਖੋ ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ FCI ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ
ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ FCI ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲਾਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ FCI ਦੀ। ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੇ, ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਵਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਟੀਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਚੰਦ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ। 4 BJP ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਪਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ। ਆਜੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼ਾਤੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸਰ, ਕਿਆ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਈਲੋਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟਾਵਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਸਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਂ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ FCI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਫਸਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੇਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Request to everyone to please join for lunch, ji. ਥੈਂਕ ਯੂ।